मैं हाँ भुलिंदर सिंह विरमानी ते तुसीं वेख लो साडा खास प्रोग्राम नजरिया। दुनिया विच कोरोना वायरस ने दस्तक ही दित्ती है। हर पासे सन्नाटा जिहा छाया होया। जियां भावें हुण तक कई मुल्कां विच लॉकडाउन नूं खोलण दी प्रक्रिया पर अगे कदम जरूर वधाए जा रहे हैं। जिस दे चलदियां लोकां दे काम जरूर हौली हौली खुलण लगे ने, पर लॉकडाउन दौरान अजिहे कई मसले अध विचाले ही लटक गए जिन्हां ते कार्रवाई बेहद बेहद जरूरी सी। जी हाँ, अदालतां जो कि लॉकडाउन के समय दरमियान विच खुलियां तो जरूर, पर कुछ चुनिंदा मामलियां ते ही कार्रवाई की गई, क्योंकि भारत विच तां सब बार काउंसल्स बंद कर दित्तियां गईयां सन। वकीलां दे चैंबर विच भी उन्हां वकीलां दे आउण दी इजाजत सी जिन्हां दे पहलां तो ही कोई जरूरी केस चल रहा होवे। केसां दे निपटारे लई सिर्फ डिवीजनल सैशन जज दियां ही अदालतां मौजूद सन। अजे विच उन्हां लोकां दा इंतजार वधदा चला गया जिन्हां दे मामले जरूरी तां सन पर पेचीदा नहीं, पर मुश्किलों का सामना उन्होंने मामलों के चलदे लोगों को जरूर करना पिया। इस तो इलावा नौकरियां ते फिर पैसों की मार भी वकीलों को जरूर पई। भावें कई वकील वड्डे ही क्यों ना हो, उन्होंने काम के नाल काम करने वाले, जी हाँ, स्टाफ के कई मैंबरों को बाहर जरूर होना पै गया। अदालतों के बाहर स्टैंप पेपर देने वाले, नोटरी करवाने वाले, अजिहे कई काम करवाने वाले जिन्हों के बगैर अदालतों के लोग चक्कर कट्टण लई मजबूर रहते हैं, सब घर बैठण लई ही मजबूर हो गए, क्योंकि अदालतां जेकर चलदियां सन तां सिर्फ ऑनलाइन, सब वर्चुअल हो गया। आज जज भी ऑनलाइन ने अते वकील भी, गवाह भी ऑनलाइन ने अते फिर मुलजम भी। जी हाँ, अजे विच इंसाफ छेती मिल सकता है या फिर इंसाफ की उड़ीक किन्नी होर लंबी हो गई है, इस बारे वो लोग ही दस सकते नहीं जो खुद अदालतों नूं बहुत नेड़ियों जाणदे ने। पर फिर भावें गल भारत की होवे या फिर विदेशों की, कैनेडा की होवे, अमेरिका की, यूके की, आस्ट्रेलिया की, हर पासे आजकल सब कुछ हो रहा था ऑनलाइन। सो आज मेरे नाल प्रोग्राम नजरिया विच मौजूद ने खास मेहमान। सो एक करके सब तो पहला तो साडे जिहड़े खास मेहमान साडे नाल जुड़े हुए हैं उन्हां दा तारुफ मैं जरूर तुहाडे नाल करावांगा। सब तो पहला तो साडे नाल कैनेडा ब्रैम्पटन तो बैरिस्टर अते सॉलिसिटर जुड़े हुए हैं सरदार मनजीत सिंह मांगड़ साहब। मांगड़ साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा इस खास प्रोग्राम नजरिया विच। इस तो इलावा साडे नाल जुड़े हुए हैं सरदार हरप्रीत सिंह पोपली साहब जो कि एडवोकेट ने अते पैनल काउंसल ने दिल्ली हाई कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है पोपली साहब प्रोग्राम नजरिया विच। अते नाल ही साडे नाल जुड़े हुए हैं सरदार कुलजीत सिंह सचदेवा साहब जो कि एडवोकेट ने दिल्ली हाई कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है सचदेवा साहब तुहाडा भी इस खास प्रोग्राम नजरिया विच। ते सब तो पहला तो मांगड़ साहब मैं तुहाडे कोल आवांगा और तुहाडे तो पूछना चाहांगा कि इस समय कैनेडा की तस्वीर की है, क्योंकि वक्त असीं जदों गल करते हैं ऑनलाइन की तो ऑनलाइन विच कई तरह दी मुश्किलों का सामना लोगों को जरूर करना पैंदा। पर पिछले समय दौरान जो लॉकडाउन सी उस समय दौरान किस तरह दी प्रॉब्लम्स तुसीं फेस कीतियां ने और अज तुहानूं की लगता है कि कित्थे तक असीं पहुंच पाए, क्योंकि भावें लॉकडाउन की जिहड़ी तस्वीर हौली हौली अनलॉक जरूर होंदी दिखाई दे रही है। मांगड़ साहब की कहोगे? देखो सिचुएशन बहुत खराब है हाले भी ऑनलाइन ਜਿਹੜੀ लॉकडाउन ਦੀ सिचुएशन है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਲੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆਮ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਰਿੰਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਚੁਅਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਲਾਈਫ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰ ਹਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। जी हरप्रीत सिंह पोपली साहब इस सवाल मैं तुहाडे तो भी जाना चाहांगा। कैनेडा की असीं तस्वीर तां बखूबी मांगड़ साहब ने दस्सिआ कि हले तक काम जिवें पहलां चलदा सी उस तरह तां शुरू नहीं हो पाया, भावें सरकार वल्लों जरूर अनलॉक की प्रक्रिया जिहड़ी हौली हौली शुरू हो रही है। भारत की किस तरह तस्वीर तुसीं बयान करोगे? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਰਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੜਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਲਦੋ ਵੀ ਹੈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਇਨ ਅਦਰ ਕੋਰਟਸ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਚਹਿਰੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਫॉर डेली लॉयर्स खुल चुका।
ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜੋ ਇੰਨੇ ਸੈਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੈਟਅਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਹਿਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਡੋਨਟ ਇਵਨ ਹੈਵ ਐਨ ਆਫਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਕੀਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, they are not as lucky as other lawyers are, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਣਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ, ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੱਖੋਂ ਕੰਮ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਟਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਰਜੈਂਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਕਾਟ ਮਾਈ ਫਿਊ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਿ ਇਫ देयर इज एनी ਅਰਜੈਂਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਂਟ ਮੈਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਵਿਚ ਆਈ ਫੇਸ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਵੇਅਰ ਟੂ ਫਾਈਲ, ਹੂਮ ਟੂ ਫਾਈਲ, ਵੈਨ ਟੂ ਫਾਈਲ। ਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਟੇਕ 3-4 days to understand the IT process, because total lockdown ਸੀਗਾ, courts were closed, ਕੋਈ directly linkage ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ one of my friend guided me how to file online application in different courts, ਤੇ ਉਹ process will go on। ਫਿਰ process ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੀ, by the grace of God, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਲਿਆ। IT ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, NCLT ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਹੈ, NCLT, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਧਰ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਲਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਟਫ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗॉड, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਵਾਸ ਹੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅਰਜੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਰਜੈਂਟ, ਉਹ ਬੜੀ ਆਰਬਿਟਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਮੈਟਰ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੋਪਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਉਹ ਸੌ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਜੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਆਮ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਰਟ गाइडलाइंस ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਜੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨੀ, which made the life a little easier for us. Again, ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, we are on that platform ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਨਲਾਈਕ ਅਦਰ ਲਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਟਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬੇਲ ਮੈਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਬਰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਗਿਵਨ ਬੇਲ, ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਲੈਣਾ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਟਰਸ ਕੈਟੇਗਰੀਕਲੀ ਮੇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਰਜੈਂਟ, ਸੁਪਰ ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਟਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਜਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਮੈਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਪਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਟਰ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਹਸਬੈਂਡ ਆਰ ਇਨ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਤੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ and she is on a verge of vagacy, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ what would she do? She has to go to the court and seek maintenance। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਕਦਮ ਖੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੈਂਟ ਰਿਟ ਲਗਾਓ, ਉਹ ਅਰਜੈਂਟ ਰਿਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਫਿਊ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਸਕੋਪ ਆਫ ਵਿਚ ਵਾਸ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਲੇਟਰ ਔਨ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਚ ਵੀ ਟਾਕ, ਅੱਜ ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ any matter which has been filed during the lockdown period or any application filed during the lockdown period in high court is being heard, ਤੇ lower court ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਟਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਟਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਹੌਲੇ ਵਧਾਈਏ ਜਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 5.0 ਅਨਲੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 5.0 ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? Actually, going through by the economical crisis, lockdown 5 ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਓਪਨ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਕਲ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 10 to 20% ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਮੋਨੇਟਰੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਮ ਡਾਊਨ ਟੂ 20%, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫਲੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਦ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ,
courts are now, total courts are open, high court, supreme court, district court, even evidence भी कई cases ਦੇ ਅੰਦਰ evidence भी court करवा रही है। अगर कुछ cases अगर pending ने, पुराने cases ने, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ court evidence ਵਾਸਤੇ एक specific time ਦੇ ਰਹੀ है। ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ cases ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ court ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ space ਦੇ ਕੇ एक time slot ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ court deal ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਬਜ਼ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ, ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਚੁਅਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੱਜ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਜੀ, ਜਿਆਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਡਵਰਸਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਕਾਲਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਰਚੁਅਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿਆਦਾ, ਜੱਜ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਔਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸਪੇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖੁੱਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਪਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਮਾਈਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਘਟਿਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ this lockdown is virtually a blessing in disguise for few lawyers। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 6 ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ ਕਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੱਗਾ, ਕਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਗਾ, ਕਦੀ ਦੂਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਕਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਐਟਲੀਸਟ ਮਾਈ ਆਈ ਸਪੀਕ ਫॉर ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਮੇਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਜਾਂ 4 ਰੋਜ਼ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਤੇ 4 ਸਕਰੀਨਸ खोल के बैठ जाना, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੈਟ ਆਮ ਗੈਟਿੰਗ। ਸੈਕੰਡ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਟਾਕ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, I couldn't believe myself and I'm actually, I can't still believe it, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ।
एक चीज डॉक्यूमेंट बनाया ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗਾ, फाइलिंग काउंटर ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨੇ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਦ ਵੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਲਡ ਐਂਡ ਟੋਲਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਪੁੱਟ ਅਪ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਆਰਗੂ दैट मैटर, नोटिस इट, वी आर थ्रू। तो ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਇਮੈਂਸ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਪੁੱਟ ਇਨ ਵਰਡਸ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜੋ ਰੈਫਰਲ ਕਲਾਇੰਟ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਹੈ। ਪੋਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰਗੂ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ 30-40% ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਓਪਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲਾਇਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 30-40% ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਡੈਟ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਈ, और अपने ते टाइम काफी मिल गया कि आप अपने ते टाइम लगा सकते हो, रिसर्च ते टाइम लगा सकते हो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੀਗਲ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵਾਸਟ ਫੀਲਡ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੜੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨੌਲੇਜ, ਅਲੱਗ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10% ਲਾਇਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। 90% ਲਾਇਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਪਰ ਸਚਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨੈਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਨੇਮ ਇਟ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ 8:30-9 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਐਂਡ ਸਵੇਰੇ ਮੈਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਲੀ ਮੈਂ ਅਪੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਹੀ ਇਵਨ ਆਰਗੂਡ ਹਿਸ ਮੈਟਰ ਵੈਨ ਆਈ ਕਾਊਂਟਰ ਹਿਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਟੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕੋਰਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਫਾਈਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਲਾਇੰਟਸ? ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਲਾਇੰਟ, ਕਿਤੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਈਦਾ। ਜੀ ਪੋਪਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ?
ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਮੰਗਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਆਈਲ ਜਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਦੈਟ ਐਂਡ ਆਈਲ ਟੈਲ ਯੂ ਮਾਈ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਆਮ ਵੈਰੀ ਕੈਂਡਿਡ ਇਨ ਸੇਇੰਗ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। if you have a quality in your statements, if you have weight in what you're trying to tell the court and you're convincing the court in person ਜਾਂ virtual ਲੈਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਤੇ ਰੇਪ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਚੁਅਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ। You need not be present in the court. Everything is being done. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਸੈਪਟਡ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਜੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਲੌਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ info@cktimetv.com। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ @ਬਲਿੰਦਰ_official ਅਤੇ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ +12092753038। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।